وطن
مسجد کے گیٹ پہ گاڑی ہٹا رہے ہیں اور ماسک لگا کے رکھیں سب.
آیاتنا یؤمنون صلوات عزیزان گرامی پر عزاداران امام مظلوم سال ہجری 1443 کا آغاز ہمیشہ کی طرح ذکر سید الشہداء سے ہو رہا ہے۔ انجمن شیعۃ الصفا دہلی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ قدیمی اور مرکزی عشر مجالس انشاءاللہ تعالی العزیز آیہ مجیدہ سورہ سجدہ آیت نمبر 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے، لما صبروا انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں گفتگو جاری رہے گی اور پروردگار عالم ہمارے پڑھنے کو، آپ حضرات کے سننے کو، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سننے کا اس لیے کہ ہماری حیات اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ادا ہے، عزاداری کا انعقاد، عزاداری کا قیام، عزاداری کا سلسلہ قائم کرنا، اس کو جاری رکھنا، ساری رکھنا اور باقی رکھنا۔ ہم صرف ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، ورنہ در حقیقت اس عزاداری کی جو بانی ہے جسے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کائنات میں جگہ جگہ جہاں جہاں دیکھتے چلے جائیے، ادھر سلسلہ ماہ ادا شروع ہوا نہیں کہ ہر طرف سے حسین 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 کی آوازیں آنا شروع ہو۔ یہ عجب نظام ہے جو زینب کبریٰ نے قائم کیا، ایسا عظیم اور ایسا محکم و مستحکم نظام ہے جس کی بنیادوں کو نہ جانے کتنی آندھیاں آئیں، نہ جانے کتنے طوفان آئے، نہ جانے کتنے فتنوں کے زلزلے آئے، مگر اس کی بنیادوں کو ہلا نہیں سکے، اس لیے کہ اس کا قیام اس بی بی نے کیا تھا جو حسین کی مقصد کربلا کی شریک تھی، جو برابر حسین کے ساتھ ساتھ واقع کربلا میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور اس انداز سے ان مجلسوں کا سلسلہ قائم کیا کہ زینب کبریٰ کی بنائی ہوئی، بچھائی ہوئی یہ فرش عزا تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ ملائکہ کے لیے مرکز عبادت بن گیا۔ کئی چینل پر اسمت ٹی وی اور دیگر جو چینل ہیں، خود ہمارے انجمن کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے مسلسل جاری رہے گا۔ تو جو حضرات یہاں آنے میں، اور کیونکہ کووڈ پروٹوکول کے تحت تشریح کا انعقاد ہو رہا ہے، تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جہاں جہاں جو بھی صورتحال ہے وہاں پر ان مجلسوں کو بعد میں بھی سن سکتے ہیں اور اس ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کبھی بھی کسی بھی دور میں، چاہے ہماری ریاستوں کا دور رہا ہو، ہمارا زمینداریوں کا دور رہا ہو، ہمارے نوابین کا دور رہا ہو،
हुकूमतों का दौर रहा हो, हमारा उरूज रहा हो या हमारा जवाल रहा हो, मगर एक ऐसा दामन है जो हमने कभी किसी हाल में छोड़ा नहीं है, और वो दामन है जिक्र हुसैन का दामन, वो मजलिस हुसैन का दामन है, वो इस फर्श अज़ा का रिश्ता है जो हम किसी भी कीमत पर किसी भी दौर में ना अच्छे हालात में ना बुरे हालात में कभी भूले नहीं है। इससे हमने रूगर्दानी नहीं की है, हमने इसे फरामोश नहीं किया है, हमने इसे भुलाया नहीं है, हम इससे जुदा नहीं हुए हैं, हमने इससे मुंह को मोड़ा नहीं है, बल्कि हमने हमेशा इबादत की मंजिल में रखकर जिक्र सैयदुश शुहदा को इनेकाद किया है, मुनक़िद किया है, और इस जिक्र को करते चले आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। इस तरीके से 1400 साल से हम यहाँ तक लेकर आए हैं, हमारी आने वाली नस्लें इसे क़यामत तक आगे लेके चली जाएंगी। और क्यों इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, कितनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जिस सिलसिले को 1400 साल तक हमारे बुजुर्ग यहाँ तक लेकर आए हैं, इसे हमारी नस्लें क़यामत तक लेकर जाएंगी। ये बहुत बड़ा दावा है। ये किस बिना पर मैं दावा कर रहा हूँ कि हमारी नस्लें क़यामत तक जाएंगी? क्या कोई है ऐसा समाज कि जो इस बात की पूरी जमानत ले कि हमारी नस्लें क़यामत तक रहेंगी, हमारी नस्लें क़यामत तक जाएंगी, हमारा सिलसिला नस्ल क़यामत तक जारी रहेगा? क्या मौलाना ये जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता कि मेरी नस्ल कब तक चलेगी? तवज्जो रखिएगा कि मेरी नस्ल कब तक चलेगी, लेकिन हम कह सकते हैं क्योंकि हम उसकी औलाद हैं जिसकी नस्ल का वादा परवरदिगार ने कुरान में किया। कुरान ने क्या कहा? ये कसरत नस्ल है, फातिमा की नस्ल, हुसैन का जिक्र करने वाले क़यामत तक जारी और सारी रहेगा ये सिलसिला। और इस अंदाज से हम इसका इनेकाद करते हैं कि हम अपने गम को भूलते हैं, हुसैन का गम मनाते हैं, हम अपनी ज़ाती प्रोग्रामों को फरामोश करते हैं, मगर मजलिस हुसैन का एहतमाम करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, क्या आप समझते हैं कि इन हालात में कि जब इंसान अपने सगे रिश्तेदारों से दूर होता चला जा रहा हो, भाई भाई से बच रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से बच रहा है, महल्ले वाले महल्ले में रहने वालों से बच रहे हैं, कोरोना का भी है। उन हालात में इन मजलिसों का इनेकाद करना ये कोई कम बात नहीं है। ये कौन सी कशिश है जो यहाँ तक लेके चली आ रही है कि मौत का खौफ रह गया है और हम उससे आगे बढ़ के इन मजलिसों का इनेकाद कर रहे हैं, जिक्र हुसैन का इनेकाद कर रहे हैं। क्या मौत का खौफ क्यों नहीं है? क्या मौत का खौफ उसे हो कि जिसके सामने कासिम इब्न हसन की सीरत मौजूद ना हो? सलावत पर मोहम्मद व ऐसा मौत का खौफ नहीं हो सकता है। मौत का खौफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क़वानीन की पैरवी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो जब हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं उनका लिहाज रखा है, पर अमल किया, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में भी फर्श अज़ा बिछा हुआ है। मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, कैसे भी हालात रहे हों, मगर ये फर्श अज़ा है कि जो अपनी इसी रौनक के साथ कायम दायम है और क़यामत तक कायम रहेगा। और कायम क्यों न रहे? अल्लाह इसका वारिस खुद कायम आले मोहम्मद है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है और कर रहे हैं आप माशाल्लाह, मगर इतना भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा जितना है इतना कर ले, वो बीच वाले फासले खत्म कर दीजिए, आ जाइए और थोड़ा नजदीक आ जाइए। इतना रखिए जितना जरूरी है, गैर जरूरी भी डिस्टेंसिंग अच्छी नहीं होती है।
ایک مرتبہ اور سلوات پڑھنے والا عزیزان گرامی، یہ فرش ادا ہے، یہ مجلس حسین کا سلسلہ ہے، اور یہ مجلس حسین کا سلسلہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے جو آج چکے عشر اولا کی یہ پہلی مجلس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیدی منزلوں میں چند جملے عزاداری اور مقصد شہادت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ اس کے بعد میں اپنی جو موضوع ہے، جو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے وصل ہو کے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جسے کبھی ہم درسگاہ بھی کہتے ہیں، کبھی ہم یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، کبھی ہم مرکز پیغام و پیام بھی کہتے ہیں، اور کیوں نہ کہیں، اس لیے کہ یہ مجلسیں ہمارے لیے ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم ان مجلسوں سے بڑے بڑے پیغام دیتے ہیں، ہم ان مجلسوں سے بڑے بڑے منشور اور بڑے بڑے پروگرام ہمارے انہی مجلسوں کے ذریعے قائم ہیں، دائم ہیں، اور ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ یہ سلسلہ عزاداری ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں یہاں پہ قائم ہوا ہے، اور 1400 سال سے اپنی پوری تابناکی کے ساتھ، اپنی پوری چمک اور دمک اور رمق کے ساتھ قائم ہے، اور انشاءاللہ قائم رہے گا جب تک حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد جب منتقم خون حسینی آ جائے گا، اور اس کے بعد انتقام کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر میرے مولا کے انصار، میرے مولا کے آوان، میرے مولا کے چاہنے والے ان کے ہم رکاب ہو کر کھڑے ہوں گے۔ کتنا حسین دن ہوگا، کتنا پیارا دن ہوگا جب ہمارا آقا ہمارے ساتھ موجود ہوگا۔ ویسے تو ہر وقت ہم اپنے امام کے زیر نظر رہ کر اپنے تمام اعمال انجام دیتے ہیں، اور کیوں انجام نہ دیں؟ ارے یہ تو محرومی وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ کوئی امام موجود نہ ہو، جہاں پورا سلسلہ امامت پروردگار نے قائم کر دیا ہو۔ ان کے یہاں محرومی کیوں ہوگی؟ انہیں یہ فخر حاصل ہے کہ ان کے پاس ایسا امام موجود ہے کہ جب تک کائنات رہے گی امام موجود رہے گا، امام موجود رہے گا۔ یہ سلسلہ ادا ہے، یہ مجلس حسین ہے۔ اس مجلس حسین میں بڑے ذکر ہوتے ہیں، بڑی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، بڑے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ قصے، وہ داستانیں فقط داستان بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، تو مقام عبرت ہے، وہ درس لینے کی جگہ ہے، اس لیے کہ کربلا درسگاہ ہے۔ کربلا سے نکلتا ہوا ایک پیغام انسانیت اور بشریت کو کمال کی منزلوں تک لے کر آتا ہے، عروج کی منزلوں تک لے کر آتا ہے۔ یہ کمال آپ کو کربلا میں ہی ملے گا کہ انسان جتنا اس میں غرق ہوتا چلا جائے گا، پروردگار اتنا بلند کرتا فقط کربلا کی مٹی کا اثر ہے کہ جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو معراج کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وہ کمال حاصل کرنے کے لیے جہاں اتنے ذریعے ہیں، وہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ مجلس حسین ہے کہ جس میں جناب تمام انبیاء کے تذکرے ہوتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیث پڑھی جاتی ہے، نہج البلاغہ پڑھی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ان مجلسوں کی کیفیت کیا ہے، ان مجلسوں کا عالم کیا ہے، ان مجلسوں کی منزلت کیا ہے، ان مجلسوں کی فضیلت کیا ہے، ان مجلسوں کا مرتبہ کیا ہے۔ ان مجلسوں کا مرتبہ یہ ہے کہ اس میں آدم سے لے کر خاتم تک کے تمام نبیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آدم کے علم کی جلوہ نمائی ہوتی ہے، یہاں پہ نوح کا تقویٰ بیان کیا جاتا ہے، یہاں پہ عیسیٰ کا ظہور بیان کیا جاتا ہے، یہاں موسیٰ کی ہیبت بیان کی جاتی ہے، یہاں ایوب کے صبر کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں پہ یوسف کے کمال حسن کی باتیں ہوا کرتی ہے، یہاں پہ محمد مصطفیٰ کا سرکار خفی محمد کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ ابراہیم کی خلت کا بیان ہوتا ہے، آدم سے خاتم تک کے انبیاء کے تذکرے ہوتے ہیں۔ لیکن اس مجلس کو مجلس آدم نہیں کہا جاتا، اس مجلس کو مجلس آدم نہیں کہا جاتا۔ مولانا ذکر آدم تو ہوتا ہے، ذکر آدم ہوتا ہے، ذکر نوح بھی ہوتا
توجہ کرو تو پتہ چل جائے گا، تو معلوم ہو جائے گا کہ آخر مجلس آدم کیوں نہیں کہتے، مجلس عیسیٰ کیوں نہیں کہتے، مجلس موسیٰ کیوں نہیں کہا جاتا، مجلس ابراہیم کیوں نہیں کہا جاتا، مجلس قرآن کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ جس نے کربلا کے میدان میں کل قربانی دے کر اس ذکر کو بچایا ہے، آدم کے تذکرے کو، نوح کے تذکرے کو، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اگر کل کربلا کے میدان میں حسین کی قربانی نہ ہوتی تو نہ آج آدم کا ذکر ہوتا، نہ نوح کا تذکرہ ہوتا، نہ ابراہیم کا ذکر ہوتا، نہ عیسیٰ کا ذکر ہوتا، نہ موسیٰ کا ذکر ہوتا۔ اسے مجلس حسین کہتے ہیں، مجلس آدم و نوح نہیں کہتے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجلس آدم و نوح نہیں کہتے، مجلس ابراہیم و اسماعیل نہیں کہا جاتا، مجلس عیسیٰ و موسیٰ نہیں کہا جاتا، مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ مجلس حسین کیوں کہا جاتا ہے؟ مجلس حسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو نہ آدم کا ذکر ہوتا، نہ نوح کا تذکرہ ہوتا، نہ ابراہیم کا ذکر ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے ذکر کے صدقے میں انبیاء کے تذکرے باقی ہیں۔ اگر ذکر حسین نہ ہوتا تو تذکرے ختم ہو گئے ہوتے، ختم کر دیے جاتے، اور کوششیں تو بہت ہوئی ہے ختم کرنے کی، مگر کامیابی نہیں ملی ہے۔ اور کامیابی اس لیے نہیں ملی ہے کہ اس کے ذکر کو تم مٹا کیسے سکتے ہو؟ جملہ کیا رہا، اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے جس کے ذکر کی حفاظت کا وعدہ خود پروردگار کرتا ہے؟ اس ذکر کو کون مٹائے گا؟ اسے کون مٹا سکتا ہے جس کا وہ بچانے والا ہو، اور اسے کون بچا سکتا ہے جسے خود وہ مٹانے والا ہو؟ اگر وہ کسی کو مٹانے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کو بچانے میں آ جائے تو کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ یہی تو مسئلہ ہے جناب موسیٰ کا۔ موسیٰ صندوق میں ہے، صندوق میں دریائے نیل کی موجوں میں موجیں کھاتا ہوا یہ صندوق کنارے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ادھر ہی بڑھ رہا ہے ادھر مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس نے 70,000 بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اسے موسیٰ کو قتل کرنا، جسے موسیٰ کو قتل کرنا، جو موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسی کی طرف اللہ نے صندوق بڑھایا کہ یہی تو ہے نظام پروردگار، جسے تم مٹانا چاہتے ہو اسے ہم بچا کے بتائیں گے کیسے بچایا جاتا ہے، اسے کیسے بچایا جاتا ہے۔ صندوق بڑھتا رہا، دریائے نیل کی موجوں میں کنارے کی طرف بڑھا۔ فرعون بیٹھا ہوا تھا اپنی زوجہ کے ساتھ، ایک مرتبہ جیسے ہی صندوق نزدیک پہنچا اس نے ہاتھ بڑھایا، صندوق پیچھے ہٹ گیا، صندوق پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پھر ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر صندوق پیچھے ہٹ گیا، پھر موجوں کے سہارے صندوق نزدیک آیا، اس نے پھر صندوق کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، صندوق پھر پیچھے ہٹ گیا۔ زوجہ برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، مومنہ تھی، بولی اچھا مرتبہ تم رکو ذرا ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ نظام پروردگار کا ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں ذرا۔ اب جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا صندوق نزدیک آ گیا، اب جو صندوق کھولا تو نور نبوت جو پڑا ہے، تو فرعون جیسا قاتل بھی ایک مرتبہ سوچنے کو مجبور ہو گیا، یہ جناب موسیٰ کی حیبت کا عالم تھا کہ ابھی بچپنے کا عالم ہے۔ کا پروردگار نے کہا یہی تو ہمارا سلسلہ ہے، معصوم معصوم ہوتا ہے، وہ چاہے بچپنے کی حالت ہو یا جوانی کا معاملہ۔ جیسے اس نے نزدیک بڑھایا ہاتھ صندوق نزدیک آ گیا، صندوق پیچھے۔ اب یہاں پر ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے جو کرنا چاہتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے کہ جب یہ ہاتھ بڑھاتا تھا تو صندوق پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور جب اس مومنہ نے ہاتھ بڑھایا تو صندوق نزدیک آ گیا۔
इसने खोल लिया, कहा मामला ये था कि संदूक के अंदर था नबी मासूम नबी संदूक के अंदर था और फिरौन था काफिर। अल्लाह को ये गवारा न हुआ कि एक काफिर मेरे मासूम नबी के संदूक से हाथ लगाए। जरा सोचो, जो परवरदिगार एक मासूम नबी के संदूक से हाथ लगाना गवारा नहीं करता काफिर का, वो परवरदिगार क्या अपने सबसे प्यारे हबीब को, अपने सबसे प्यारे महबूब को कैसे बलवान चढ़ा सकता है? यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने कहा हम तो जगह जगह पर तुम्हें बताते रहे, अब ये तुम्हारी बात है कि तुम कहां कहां पर भटकते रहे। हमने मूसा के मामले में ही बता दिया था कि हमारे मासूम नबी की परवरिश कोई काफिर कर नहीं सकता। तुमने समझा नहीं, दर्स नहीं लिया, इसलिए कि तुमने इन्हें कहानी समझा, किस्सा समझा, इबरत हासिल नहीं की। चूंकि इबरत हासिल नहीं की थी, लिहाजा गलती कर रहे थे, तो जब बचाने वाला वो हो तो कोई मिटा नहीं सकता। ये फलसफा हयात है हमारी और आपकी जिंदगी का भी, कि जब अल्लाह मुहाफिज बन जाता है तो फिर कोई कैसी भी हवा और तूफान क्यों न चले, उस शमा को कौन बुझा सकता है कि जिसके फानूस खुद परवरदिगार की अहदियत हो जाए, जिसे रब बचाना चाहे उसे कौन मिटा सकता है। यही वजह है कि न जाने कितने फतवों के तूफान इस फर्श अज़ा को बुझा न सके, मिटा न सके, इसलिए कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद परवरदिगार ने ली थी। ये जिक्र हुसैन था, आदम का जिक्र बाकी न रहता, नूह का जिक्र बाकी न रहता, इब्राहिम के तस्करे बाकी न रहते अगर ये मजलिस न होती। क्योंकि हमें फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम इन मजलिसों में आदम का तस्करा करते हैं, नूह का जिक्र करते हैं, इब्राहिम का तस्करा करते हैं, ईसा और मूसा की दास्तानें लोगों के सामने बयान करते हैं। हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इन मजलिसों में कुरान पढ़ते हैं, हम हदीस पढ़ते हैं, हम नहजुल बलागा पढ़ते हैं। इसीलिए तो इसे दरगाह कहा जाता है। जहां दुनिया तारीख छुपाती है, तवज्जो, जहां दुनिया तारीख छुपाती है, हम इन मजलिसों में तारीख बयान करते हैं। इसलिए कि तारीख के मामले में हमारा दामन न कलदार था, न आज दामदार है और न कभी होगा। हमारी तारीख कल भी रोशन थी, आज भी रोशन है और कल भी रोशन रहेगी। तारीख छुपाई जाती है क्योंकि तारीख का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कल जब किसी कोरोना काल की तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख में लिखा जाएगा कि एक कौम ऐसी भी थी जिसने अपनी जानों की फिक्र नहीं की, मगर फातिमा के लाल का तज़किरा किया, बशेरा बिछाया। तारीख जब बनती है तो फिर तारीख घूम फिर के सामने आती है, चेहरा दिखाती है बार बार। तारीख, हिस्ट्री, इतिहास, जिन लोगों के इतिहास रोशन होते हैं, जिनकी तारीखें रोशन होती हैं, जिनकी तारीख रोशन होती है, वो सुरखरू होते हैं और वो फिर कभी किसी के सामने उन्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, निगाहें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा माजी भी ताबनाक था, हमारा हाल भी ताबनाक है और मुस्तकबिल हयात तो बहुत ही शानदार है। सलावत पढ़ने पर मुस्तकबिल हयात भी हमारा शानदार है क्योंकि हमारे पास फर्श अज़ा है, हमारे पास जिक्र हुसैन है, हमारे पास दुआए सैयदा है, हमारे पास ज़ैनब का दिया हुआ ये तोहफा है। इसलिए हम हर दौर में सुरखरू थे, हर दौर में सुरखरू रहेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया
जैसे दिनों की ज़हमतों मेहनतों मशक्क़तों को बचाने वाला कोई और नहीं है। इसी फातिमा का लाल है, अली का बेटा है, हसन का भाई है, जिसे हुसैन कहा जाता है। तो ये मजलिसें, इनकी अजमतों को समझो, इन मजलिसों की फजीलत को महसूस करो, इन मजलिसों के वक़ार को जरा महसूस करो। इन मजलिसों की अजमत क्या है, इन मजलिसों की अहमियत क्या है, इन मजलिसों का वक़ार क्या है, इन मजलिसों का फलसफा क्या है। जिसने फलसफे मजलिस को समझ लिया और मारिफत के साथ इस मजलिस में आके बैठेगा, उसका एक लम्हा इबादत है, एक लम्हा इबादत है। इधर इरादा किया हमने घर से मजलिस के लिए चलने का, इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। बस शर्त है, एक छोटी सी शर्त, बहुत छोटी सी, खुलूस शामिल हाल हो, नियत पाक हो, कदम साफ हो। फिर जब उसकी राह में कदम उठाते चले जाओगे तो तुम्हारे कदमों को मजबूत करता चला जाएगा। ये मजलिस हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी, इन मजलिसों की अहमियत को समझें। ये मजलिस, इसकी बड़ी अहमियत है। ये मकतब हुसैन है। जुमला करना चाहता हूँ, आप क्या ध्यान आ रही है, किस तवज्जो के साथ आप मजलिस सुन रहे हैं। जी चाहता है इस मकान पे जुमला करो। मजलिस क्या है? आज हमारे और आपके समाज में बहुत सारी नई नई फिक्रें आ रही हैं, इंपोर्टेड अफकार, नई नई सोचें, नए नए मिशन, नई नई बातें, नए नए ख्यालात, नई नई गुफ्तगू, नए नए फिक्र हमारे सामने आती जाती हैं रोज। कभी कोई कहेगा आएगा साहब मस्जिद अफजल है या मजलिस अफजल है। अरे भाई, अफजल और मफजूल तो वहां पर हो जब दोनों चीजें आपस में जुड़ा हो। जब इन दोनों में कोई फर्क हो तो पता चले अफजल और मफजूल का। ये तो दोनों सिलसिले अल्लाह के बनाए हुए सिलसिले हैं। ये सिलसिला भी उसने बनाया है मस्जिद का, और ये मजलिस का सिलसिला भी उसने बनाया है। दोनों का ताल्लुक परवरदिगार से है। तो जिस तरह दोनों का ताल्लुक इधर परवरदिगार से है, इधर हुसैन से भी है। इसलिए कि हुसैन की कुर्बानी है कि जिसने इन मस्जिदों की आबरू को बढ़ा दिया। ये हुसैन का एक सजदा है, जिसने सजदों को वक़ार अता कर दिया, जिसने सजदों को अज़मतें अता कर दी। ये हुसैन का सजदा था, ये हुसैन की शहादत थी, जिसने मस्जिदों की जिंदगी बना दी, जिसने मस्जिदों को नूरानी बना दिया, मस्जिदों के वक़ार को इतना बुलंद कर दिया कि यजीद के दौर में जो काम मस्जिद में बैठकर करना जायज़ हो चुका था, हुसैन की शहादत के बाद फिर किसी में इतनी ताकत और कुव्वत ना हो सकी कि वो काम फिर मस्जिद में कर सके। पर ये है फलसफे शहादत हुसैन कि आज तक 1400 साल हो गए, किसी में इतनी ताकत नहीं, कुव्वत नहीं कि फिर मस्जिद में बैठ के शराब का पीना जायज करार देंगे। इसे कहते हैं फलसफे शहादत हुसैन। ये है नतीजा शहादत हुसैन। इन मस्जिदों की आबरू को हुसैन ने बताया, हुसैन के एक सजदे ने बताया है। परवरदिगार ने कहा हुसैन तेरी शहादत ने, तेरे सजदे ने मेरी मस्जिदों की आबरू बताई है। तो सही, मैं भी ऐसा निजाम कायम करूंगा कि मेरी मस्जिदें होंगी, तस्करा तेरा होगा। मस्जिदें मेरी हैं, तस्करा तेरा हो रहा है। यही तो है अल्लाह का निजाम कि उसने, अल्लाह ने कहा मेरे घर में भी तेरा तस्करा होगा, इसलिए कि मेरे घर की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हुसैन तूने अदा की है, हुसैन तूने बताया है। तो इन्हें आपस में लड़ाना नहीं है, इन्हें आपस में बांटना नहीं है, इन्हें आपस में मुतफर्रिक नहीं करना है, इन्हें जुदा नहीं करना है। न मस्जिदें मजलिसों से जुदा है, न मस्जिदें मजलिसों से जुदा है, बल्कि दोनों का ताल्लुक हुसैन से है। मस्जिद का ताल्लुक भी हुसैन से है, मजलिस का ताल्लुक भी हुसैन से है। फर्क है तो फकत इतना, तवज्जो, फर्क है तो फकत इतना, मजलिस मकतब हुसैन है, मस्जिद मस्जिद हुसैन है। यहाँ सर बनाए जाते हैं, यहाँ सर
से जुदा नहीं हो सकते। बड़ा गहरा रब्त है इन दोनों के दरमियान, और उस रब्त को मिटा नहीं सकता कोई, उसमें फासला कायम नहीं कर सकता कोई। न जाने कितनी साजिशें आई, नाकाम होकर चली गई, और न जाने कितनी साजिशें आएंगी और नाकाम होकर जाएंगी। क्यों ये नाकाम नहीं होगी? इसलिए कि इस वर्ष की जो बुनियाद है वो बड़े खुलूस पर रखी गई है। दीदाने गिरामी, ये फिक्रें इसलिए लाई जाती हैं ताकि समाज में खलफशार पैदा हो। क्योंकि जब आपके ऊपर एक रिसर्च की गई, तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तवज्जो के साथ और बहुत ही पूरे इन्हिमाक के साथ आप इस तरह गुफ्तगू को समाप्त करवा रहे, मुझे बड़ा हौसला मिल रहा है। और हौसला इस माना में भी मिल रहा है कि वो मतालिब जिनका बयान करना जरा सख्त होता है, मुश्किल होता है, मैं बआसानी आपके सामने इस वक्त बयान कर पा रहा हूँ। एक सवाल पढ़ने पर मोहम्मद समाज में खलफशार पैदा हो, ताकि समाज को बांटा जा सके, ताकि लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा किया जाए। मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पर अपने नौजवानों से करना चाहता हूँ। ये बताइए कि आखिर दुश्मन को ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि वो हमें बांटने पे तुला है, वो हमें बांटने पे तुला है। कहा मौलाना, दुश्मन ने तुम्हारी ताकत को समझ लिया है, समझे? उसने तुम्हारी ताकत को समझ लिया है कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकत है कि जो तुम्हें न बिखरने देती है, न मिटने देती है, न तुम्हें बिखरने दे रही है, न तुम्हें मिटने दे रही है। उसने तुम पर रिसर्च की है, तुम पर तहकीक की गई है कि आखिर इस कौम के पास ऐसी कौन सी कुव्वत है, ऐसी कौन सी ताकत है जो न इनमें इख्तिलाफ फैलाने देती है, न इन्हें बांटने देती है, न इन्हें मिटाने देती है। हम बांटने लगते हैं तो एक ताकत आगे बढ़ जाती है, हम मिटाने आते हैं तो दूसरी ताकत आगे बढ़ जाती है। कहा दुश्मन ने पता कर लिया कि तुम्हारे पास दो ताकतें हैं, एक का नाम मरजइयत है, दूसरी का नाम आजादी है। जब ये तुम्हें बिखेरना चाहते हैं तो मरजइयत आगे बढ़ जाती है, जब मिटाना चाहते हैं आजादी आगे आ जाती है। सलावत मोहम्मद वाला तुम्हारी ताकत को समझा है। तो जब सामने वाला दुश्मन तुम्हारी ताकत को समझ ले तो फिर वो वार वहीं पे करता है जहां से तुम्हारी मजबूती हो। यही उसूल है ना इस समाज का, दुनिया का यही सिस्टम है। किसी की ताकत को पहले तोड़ो, फिर वहीं पे वार करो जहां पे महकम मुक्का लग सके, ताकि वो वहां से टूटे। अब ये मुक्का मारने वाला कभी कभी ये भूल जाता है कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसे ही घूम रहा हो। कुछ लोग होते हैं कि वो हिफाजती इंतजाम में भी होते हैं, ऐसा हिफाजती कवर उनके पास मौजूद होता है कि बड़े बड़े मुक्के नाकाम हो जाते हैं। अब किसी ने अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी हो तो बताएं उसमें कौन सी गोली असर करेगी? तो उसी बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है मरजइयत और आजादी, जो तुम्हें महफूज रखेगी। और इसी मिंबर का सदका, इस मजलिस का एक जुमला है, जरूर लेके जाइए और याद रखिएगा। सदका है इसी मिंबर का, इसी मिंबर से मार्फत का वो सिलसिला कायम होता है। इंसान अपने अच्छे और बुरे को भी समझता है, हक और बातिल को भी समझता है, दुश्मन और दोस्त को भी पहचानता है।
محبت اور دشمنی کو بھی پہچانتا ہے، محبت اور نفرت کی بھی معرفت پیدا کر لیتا ہے. یہ انسان کے اندر ایک کمال پیدا ہوتا ہے، ان مجلسوں سے پیدا ہوتا ہے، ان مجلسوں میں ہونے والے تذکروں سے پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ طاقت و قوت ہو جاتی ہے کہ وہ اس دشمن کی سازشوں کو پہچاننے لگتا ہے، وہ اس کو ناکام کرنے کے ارادے، ناکام کرنے کا مشن بنانے لگتا ہے. پر جب دشمن کا مشن ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اوپر سامنے سے تو حملہ نہیں کر سکا، آپ کو ناکام نہیں بنا سکا، تو پھر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ چلو اب ذرا بدلی دوسرا مارا جائے. بڑی تعداد میں میرے سامنے اس وقت آپ جو سامعین ہیں میرے، ان میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے. اسی لیے میں اپنی تقریب میرا دوسرا رخ تھا لیکن میری طرف آ گیا، چونکہ اس نے تمہاری طاقت کو پہچانا تو حملہ بھی وہیں پر ہوگا جہاں تمہاری سب سے زیادہ مضبوطی ہے. پر یہی وجہ ہے کہ آوازیں یا تو کبھی مرجعیت کے خلاف اٹھتی ہے یا غداری کے خلاف اٹھتی ہے، کبھی باہر سے اٹھتی ہے کبھی اندر سے اٹھتی ہے. تو انہی سازشوں کو پہچاننے کا نام معرفت امامت ہے. جو امام وقت کو پہچان لیتا ہے پھر وہ سازشوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا، پھر وہ ناکام نہیں ہوتا. کبھی عزاداری اور نماز کو بنایا جاتا ہے، یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے، یہ ہو رہا ہو تو اس کو روک دیں، اس کو ہو رہا ہو تو اسے روک دیں. عزیزان گرامی، جو جملہ میں نے ابھی مسجد اور مجلس کے لیے کہا وہی معاملہ عزاداری اور نماز کا ہے. ارے ان میں کیا تقابل کر رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح. یہ عزاداری ہی کی وجہ تو ہے کیونکہ عزاداری یاد ہے شہادت حسین کی، اور یہ عزاداری ہی کی وجہ تو ہے کہ جو آج یہ نمازیں قائم ہیں. اور پروردگار نے کہا کہ حسین تو نے میرا ذکر بچایا ہے تو صحیح میں تیرا تذکرہ بچاؤں گا. اور حسین کا تذکرہ کیا ہے؟ یہ مجلس ہے. بھئی آپ حضرات کے دھیان آ گیا. اگر متوجہ ہیں تو میں تقریر کا آخری جملہ کہہ کر مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. کہ حسین تمہارا تذکرہ ہم بچائیں گے، ہمارا ذکر کربلا کے میدان میں تم نے بچایا تھا. حسین نے کربلا میں شہادت دی، زینب نے شہادت حسین کی یاد میں سلسلے عزاداری کو قائم کیا. تو پتہ یہ چلا کہ سلسلے عزاداری یادگار ہے حسین کی. توجہ، سلسلے عزا یادگار ہے حسین مظلوم کی. اور نماز کس کی یادگار ہے؟ پروردگار کی، اس کا حکم ہے. تو ان کی یادگار نے اس کی یادگار کو بچایا، تو اب اس کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ وہ ان کی یاد کو باقی رکھے. تو اسے عزاداری اور نماز کو آپس میں نہ لڑاؤ. اس لیے ان کا معاملہ جہاں جتنا حسین سے ہے اتنا ہی پروردگار سے بھی ہے. اس لیے کہ عزاداری وہ عمل ہے جو نماز کو بچاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور نماز وہ عمل ہے کہ جس نے حسین نے کربلا کے میدان میں اس کو انجام دے کے سلسلے عزا کا قیام کیا ہے، اللہ کے دین کو بچایا ہے. تو عزاداری اور نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ حسین کی یادگار کو عزاداری کہتے ہیں، اللہ کی یادگار نماز ہے. اللہ کی یادگار کو حسین نے بچایا، حسین کی یادگار کو اللہ بچائے ہوئے ہے. توجہ، اللہ بچائے ہوئے ہے. عزیزان گرامی، بس اب اتنا سا معاملہ ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ خوش ہو تو عزاداری کرو، اور چاہتے ہو حسین خوش ہو تو نماز پڑھو. دونوں کا راضی رکھنا ضروری ہے، دونوں کی ہدایت کی ضرورت ہے. نہ اللہ کو راضی کر سکتے ہو، ناراض کر سکتے ہو، نہ حسین کو ناراض کر سکتے ہو. جملہ ایک بار اور دوسرے لفظوں میں بیان کر دوں تاکہ سب نوجوانوں تک بات پہنچ جائے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رضایت ملے، اللہ راضی ہو، بس سارا معاملہ راضی ہونے کا ہی تو ہے. ہر طرف یہی ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. جہاں لوگ اللہ کی رضایت کے لیے سلسلے ڈھونڈتے ہیں، یہاں سلسلہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. یہاں سلسلہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کی رضایت تو جب ہی ملے گی نا کہ اس کا ذکر قائم کرو جس نے اللہ کے ذکر کو بتایا. اور اللہ خود حسین کا تذکرہ باقی رکھ کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم نے حسین کا ذکر
बाकी रखा, तो अब चाहते हो कि अल्लाह राजी हो तो आओ अज़ादारी करो, चाहते हो हुसैन भी राजी हो जाए तो नमाज का क़याम करो। ना हुसैन की रिज़ायत के बगैर कामयाबियां मिलेंगी, ना अल्लाह के रिज़ायत के बगैर कामयाब हो सकोगे। दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें हुसैन की भी जरूरत है, परवरदिगार की जरूरत है। और इन्हें दो न समझना, इन्हें दो न समझना, इसलिए कि ये अल्लाह का वो नुमाइंदा है कि जिसे अल्लाह ने वो जिम्मेदारी देकर भेजा थी, वो जिम्मेदारी दी गई थी कि जो ना आदम को दी गई थी, न नूह को दी गई थी, न इब्राहिम को दी गई थी, न इस्माइल को दी गई थी। हुसैन के कांधों पे दीन की वो जिम्मेदारी है जो किसी नबी को भी नहीं सौंपी गई, जो किसी रसूल को नहीं सौंपी गई, बल्कि हुसैन को आलम अरवाह में जब वो जिम्मेदारी दी गई है तो हुसैन मज़लूम का क्या कमाल था, क्या अंदाज था कि जब आलम अरवाह में सवाल हो रहा था कि अली अकबर का कड़ियल जवान भाई के शान देने होंगे, कड़ियल जवान भाई के शान कुर्बान करना होंगे, जवान बेटे का सीना पेश करना होगा, ये हुसैन थे जो लब्बैक लब्बैक और लब्बैक की आवाजों से कभी अली अकबर की कुर्बानी को कबूल कर रहे हैं, कभी और मोहम्मद की कुर्बानी को कबूल कर रहे हैं, कभी अब्बास जैसे कड़ियल जवान भाई की कुर्बानी को कबूल कर रहे हैं। और एक मरहला आया कि जिस वक्त ये कहा गया कि मंजिल वो आएगी कि जब सैयद उम्मे कुलसूम के सर से चादर छीन ली जाए तो नूरे मुबारक लम्हे के लिए खामोश हो गया, मगर इम्तिहान की मंजिल थी। कहा नाना के दीन अगर तुझे चादर की जरूरत है तो बहन ज़ैनब की चादरें पेश की जाएंगी, सैयद उम्मे कुलसूम की चादरें पेश की जाएंगी। अदादारों और रोने के लिए आमादा हो गए। आज मुहर्रम की पहली तारीख, आज पहली मुहर्रम है। फातिमा कल गम का चांद नमूदार हुआ, आज फिर चांद अपने शबाब के साथ मौजूद है, मगर फातिमा के तो चांद करबला के मैदान में है, चांद तो मौजूद है, फातिमा का चांद बाकी नहीं रहा। अदादारों, जिस वक्त हुसैन मज़लूम से सवाल बैत किया गया और सवाल किया गया बैत का, तो मेरे आका ने जवानाने बनी हाशिम को नजदीक बुलाया, कहा कि मैं वलीद के दरबार में जा रहा हूँ। मेरा आका वलीद के दरबार के लिए जब निकला है तो एक मर्तबा वो नासिर हुसैन सीना सिपर होके खड़ा हो गया, आका मैं आपके साथ चलूंगा। कौन? अबुल फज़ल अब्बास, जिसे मांगा ही करबला के लिए गया था। मेरा आका खड़ा है, मेरा आका अब्बास भाई ये मौका नहीं है जहां वलीद के दरबार में मैं अकेला जाऊंगा। कहा अगर वहां तक किसी ने आपकी शान में कोई गुस्ताखी, बस इतना तसव्वुर था महल में एहसास कि अगर आका कोई गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी हुई नहीं है, बस एहसास था कहीं ऐसा ना हो जाए कि वलीद के दरबार में मेरे आका हुसैन के सामने कोई गुस्ताखी कर दे। ये अबुल फज़ल अब्बास, इसीलिए अब्बास को ये अब्बास है हुसैन का नासिर और मददगार। अब्बास मेरे भाई मैं जा रहा हूं, हाँ इतना जरूर है कि अगर मैं वहां पहुंचने के बाद देखूंगा कि कुछ हालात ऐसे हैं और मेरी आवाज बुलंद हो तो तुम जवानाने बनी हाशिम को लेकर दाखिल हो जाना दरबार। आप तसव्वुर कर सकेंगे सब नौजवान, परवरदिगार सलामत रखे। जनाब अबुल फज़ल अब्बास के सदक़े में, अली अकबर के सदक़े में मेरे नौजवानों महफूज रहो। अब्बास के कान दरबार में होने वाली आवाजों पे ठहरे हुए, दरबार में गुफ्तगू होना शुरू हुई। तसव्वुर करते रहिए, दरबार में गुफ्तगू होना शुरू हुई, बैत का मुतालबा हुआ। हाकिम वक्त ने, गवर्नर ने कहा हुसैन यदीद तख्ते खिलाफत पे बैठ चुका, आपसे
का मुतालबा है। तो मेरे आका ने जुमला कहा कि रात की इस तारीकी में बैत का मुतालबा क्या है? कल मस्जिद नबवी में खड़ा मजमा होगा, तमाम असहाब को जमा किया जाएगा, वहां बैत का मुतालबा करना, फिर हुसैन बताएगा इसका जवाब क्या। और ये कह के हुसैन चलना चाहते, एक मरतबा गवर्नर के बराबर में खड़े हो गए। मरवान ने मुखातिब होकर कहा, वलीद अगर इस वक्त हुसैन चले गए फिर तू कभी बैत नहीं ले सकेगा, सही मौका है तो हुसैन के सरोतन में जुदाई कर दे। एक मरतबा फर्जंद फातिमा को जलाल आ गया और जलाल के आलम में एक मरतबा का यमनक सरकार और बदकार औरत के बेटे क्या तेरी इतनी मजाल, इतना सुनना था कि ये जुमला अबुल फजल अब्बास के कानों तक पहुंच गया। फौरन जवाना ने बनी हाशिम को साथ लिया, दरबार में दाखिल हो गए। जैसे ही जवाना ने बनी हाशिम दरबार में दाखिल हुए, दरबार का मंदिर बदल गया। एक मर्तबा अबुल फजल अब्बास ने शमशीर के कब्जे पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा तो हुसैन ने आगे बढ़ के हाथ को रोक दिया। कभी करबला नहीं आई मेरे भाई, कभी करबला नहीं आई। अदालतों में कैसे पढ़ूं, अभी कितनी मंजिलें हैं जहाँ हुसैन अब्बास को रोक रहे हैं मेरे भैया। अभी करबला नहीं आई है भैया, अभी करबला नहीं आई है। हुसैन वापस आ गए, मौके मजार पे पहुंचे। अम्मा आपकी कब्र का मुजाविर जा रहा है, अम्मा आपकी कब्र का मुजाविर जा रहा है। नाना के मजार पे पहुंचे, दोनों हाथों को रखा, नाना अब ये मुझे मदीने में रहने नहीं देते, नाना आपकी तुरबत का मुजाविर जा रहा है। अदादारो मिलता है तारीख में कि हुसैन माँ के मजार से रुखसत हुए, नाना के रोजे से रुखसत हुए, घर पर पहुंचे। एक मर्तबा अली अकबर अब्बास को नजदीक बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अब्बास हमारी यहाँ तैयार कराई जाए, अली अकबर महमिले सजाई जाए, एक एक बीबी को सवार करो। अदादारो एक मंजर है जो बयान करना चाहता हूँ। हम और आप भी जब सफर से जाते हैं, अगर घर में कोई बीमार है, अगर घर में कोई बच्ची है, तो हमारा और आपका दिल उसमें अटक के रह जाता है, उसी में रुक के रह जाता है। हुसैन के घर में एक बच्ची है जिसे फातिमा सुगरा कहा जाता है। ये भाइयों अपने सीनों पे हाथ रख के जरा तसव्वुर करके इस मंजिल को सुन लेना। तो बच्ची है, फातिमा सुगरा नाम है, बीमार है, सफर नहीं कर सकती है, हुसैन की बेटी है। एक मर्तबा जब फातिमा सुगरा को हुसैन के नजदीक बुलाया, कहा मेरी लाल हमारा कल सफर है, हम कल सफर पे जा रहे हैं, तुम्हें यही रुकना है। तो बच्ची ने बस इतना कहा, बाबा एक तो मैं बीमार हूँ और ऊपर से ये सफर की मुबारकत, ये बरकत, बाबा आपके बगैर फातिमा सुगरा कैसे जिएगी, जरा इतना तो बता दो। हाँ सरदारो, अरे दो रुखसती हैं हुसैन की जिन्हें जब पढ़ो जब सुनो कलेजा मुंह को आ जाता है। एक सुगरा से रुखसत, एक सकीना से रुखसत। अल्लाह आपकी आवाज़ें बुलंद है, आप पुरसा देने के लिए आवाज़ा है, पुरसा देने के लिए तैयार है। एक मर्तबा फातिमा सुगरा है जो फातिमा सुगरा अपने बाबा से कहती हुई नजर आती है, बाबा आपके बाद सुगरा कैसे जिएगी, बाबा कैसे सुगरा जिएगी। अरे एक तो बीमारी, सुगरा मर जाएगी इस मुबारकत में, बाबा आपकी जुदाई बर्दाश्त न हो सकेगी। अदादारो सुगरा को दिलासा दिया, महफिलें तैयार हो गई। अब ये सफर हुसैन है, आमादा हो रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन एक कुर्सी पर बैठ गए। अबुल फजल अब्बास से कहा, अब्बास हम तैयारियां हो चुकी हैं, महफिलें आमादा हैं, सफर के लिए बीवियां तैयार हैं, चलो एक एक बीवी को रुखसत करो। उम्मे फरमा आगे बढ़ी, कासिम इब्ने हसन आगे बढ़े, माँ को सहारा दिया, सवार करा दिया। उम्मे लैला आई, अली अकबर ने सवार कराया। एक एक बीवी सवार हो रही है, एक एक बीवी रुखसत होना चाहती है। अदादारो एक मंजर है कि जब ज़ैनब कुबरा अपने खैमे से निकलना चाहती है तो एक मर्तबा फातिमा सुगरा से मुलाकात की है। ए सुगरा मेरी लाल में जा रही हूँ, जरा सुने भतीजी ने अपनी बेटी से क्या बयान किया है। कहा फातिमा सुगरा हम जा रहे हैं। कहा रूबी अम्मा जानती हूँ जा रहे हो। कहा रूबी अम्मा ये भी जानती हूँ कि आप जा रहे हो, मगर वापस कोई ना आएगा। वापस कोई ना आएगा। ज़ैनब ने
میں تجھے لینے کے لیے علی اکبر کو بھیجوں گا، سغرا میں علی اکبر کو بھیجوں گا جو تمہیں لینے کے لیے آئے گا۔ ادادارو بڑی عجیب منزل ہے، بڑی مصائب کی منزل ہے۔ سغرا کو دلاسا ہو گیا، بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اسی منظر پہ آ جائیے، حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو الفضل العباس بیویوں کو سوار کرا رہے ہیں، علی اکبر ہے بیویوں کو سوار کرا رہے ہیں۔ ام لیلا سوار ہو گئی، فروہ سوار ہو گئی، تمام بیویاں سوار ہو گئی۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، حسین اپنی کرسی سے اٹھے، عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، آخر یہ بیوی کون ہے؟ ادادارو یہ حسین کی بہن زینب کبریٰ ہے، جو جب نکلنا چاہتی ہے تو عباس آگے بڑھے احترام کے لیے، علی اکبر آگے بڑھے، ایک ایک نے پڑھ کے احترام سے فاطمہ سغرا کے سامنے ہی زینب کو رخصت کرایا۔ مگر ایک منظر ہے کہ جہاں ٹھہر گئی تاریخ اور تاریخ نے روکے، میں اتنی تفصیل میں جانتے ہیں مسائل کیوں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ بڑی نازک سی منزل ہے۔ یہ رخصت حسین کے وہ پہلو ہیں جو ہمارے عزاداروں کو جتنا اسکین، جتنا گریہ کرنے کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سفر رخصت ہے، یہ رخصت کی منزلیں ہیں۔ اور جب حسین چلے گئے ہیں نا، اس کے بعد پھر حسین واپس نہیں آئے ہیں۔ فاطمہ سغرا کی ایک منزل اور ہے، ابھی زینب ہے، حسین ہے، زینب سوار نہیں ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بابا ایک بار اور اپنے بھیا علی اصغر کو گود میں لینا چاہتی ہوں۔ تو ختم کر دیے میں نے مسائل، بابا ایک بار اور علی اصغر کو گود میں لینا چاہتی ہوں۔ سغرا نے علی اصغر کو گود میں لیا، سینے سے لگا لیا۔ اب علی اصغر ہے کہ سغرا کی گود سے نہیں آتے کسی کے پاس۔ زینب نے بھی کوشش کی، ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا حسین علی اصغر تو سغرا کو چھوڑ ہی نہیں رہے، آخر کرے تو کیا کرے؟ کہا بہن زینب حسین جانتے ہیں کیا کرنا ہے۔ حسین آگے بڑھے، نہ جانے کان میں علی اصغر کے کیا کہا ہوگا، یہ میرے لال علی اصغر تیرے سے شوبھا کربلا میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ادادارو زینب بھی سوار ہو گئی، مگر ہاں جب زینب کربلا کے لیے سوار ہوئی ہے تو ایک منظر آیا ہے کہ اب زینب کبریٰ سے برداشت نہ ہوا۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ میں نے ختم کر دیا مسائل کو۔ 11 محرم لوٹا ہوا قافلہ، ایک بیمار ہاتھوں میں ہتھکڑ یا پیروں میں لے لیا، سب کو سوار کرا دیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، اے بھیا اخبار، ارے جب مدینے سے چلی تھی تو آپ کی ندا آ رہی تھی، اہل مدینہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ اے اخبار ذرا دیکھو تو صحیح، اب زینب جا رہی ہے، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بے مخلع چادر، منادی کی ندا ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رواب ہے، یہ رقیہ۔ ازادار حسینی ہم 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 ازادار حسینی حسین کے ہے ازادار
भी मेरा बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा 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 बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा करबला जाते हैं सब ही दो कला क्यों नहीं मुझको ले चलते हैं बाबा जा हो गई ऐसी बीमारी से क्या खता बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा 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 बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा चाचा आपास और पर चले मुझसे होकर कपा भैया पर चले कैसे किसी को कराना है मेरे भला बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा 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 बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा चंद दिन मैं यहाँ से गुजर जाऊंगी आपके जाते ही बाबा मर जाऊंगी कैसे मरकत बनेगा यहाँ पर मेरा बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा 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 बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा जब मैं देखूंगी उजड़ा हुआ सारा घर रोते रोते कटेगी ये शामों से मर्ज बढ़ता ही जाएगा तब मेरा बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा 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 बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा बोल सुबह
والأسر والزمان الأمان 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 السلام عليك خليفة الرحمن السلام عليك إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك إمام زماننا هذا أنزل الله تعالى فرجك وسار الله ما فرجك وتقولك وجمعنا من أعمالك وأنصارك السلام